Video I am explaining about DB-scan clustering algorithm. DB-scan clustering algorithm is actually a spatial clustering algorithm, and its main advantage is it can cluster the data with data containing noise. So as you already know that the clusters are actually dense regions within the data space which are separated by the regions of lower densities of points. The peculiarity of DB-scan clustering algorithm is it is an unsupervised learning algorithm, and the main idea behind here is it groups the data in high density regions, and the data in the low density regions is marked as outliers or noise. So the basic idea in DB-scan algorithm is it groups the data in high density regions, and it marks the data in low density regions as outliers or noises. So according to DB-scan algorithm, how the density is defined? The density of a region is defined by two parameters such as EPS, epsilon, and min points. Epsilon is actually a radius value. For example, if I take an object and draw specify a radius 1 centimeter and draw a circle, within that circle how many points within that radius or within that circle comes. If it is specified as 5, if we draw a circle within that area, the 5 must come, then that area is a dense region. Okay, so the density is defined with the help of two parameters, EPS and min points. So DB-scan algorithm actually groups regions with the high density into clusters, and the advantage of DB-scan algorithm is that it discovers clusters of any arbitrary shape. Okay, and it has a property that the density is one of the main parameter of DB-scan algorithm. The density is the number of points within the specified radius. That is density. So here the three terminologies come. One is core point, another one is border point, and another one is noise point. A core point is a point where it has more than specified number of points within that epsilon radius. സോ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കോർ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വിചാരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് എ എപ്സിലോൺ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് എപ്സിലോൺ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് 2 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ വി ഡ്രോ എ സർക്കിൾ വിത്ത് ദാറ്റ് 2 സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് വി കൗണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് വിത്തിൻ ദാറ്റ് സർക്കിൾ. ആ സർക്കിൾ ഉൾപ്പെടെ വരുന്ന എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ആ മിൻ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ റേഡിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 6 അതിലധികമോ നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ഞാൻ വെച്ച കോർ പോയിന്റ്, ഞാൻ സെൻറ്ററാക്കി വെച്ച കോർ പോയിന്റിനെ കോർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ കോർ പോയിന്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻ ദ ഇന്റീരിയർ ഓഫ് എ ക്ലസ്റ്റർ. ബോർഡർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻ ദ നൈബർഹുഡ് ഓഫ് എ കോർ പോയിന്റ്. കോർ പോയിന്റ് നൈബർഹുഡിൽ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബോർഡർ പോയിന്റ്. അതിനൊരു ബോർഡർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ എപ്സിലോൺ റേഡിയസ് വെച്ച് വരച്ച് സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ മിനിമം പോയിന്റ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ, മിനിമം ഞാൻ 6 ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 6 പോയിന്റ്സ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നില്ല എങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് എന്താണ്? ബോർഡർ പോയിന്റ് ആണ്. നോയ്സി പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോർ പോയിന്റും അല്ല ബോർഡർ പോയിന്റും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിന് ചുറ്റും നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഔട്ട്ലിയർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നോയ്സ് ആണ്. അതിന് ഒരിക്കലും ക്ലസ്റ്ററിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നില്ല. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ the main or core idea behind is for each point of the cluster. So the algorithm what it do is for each point of the cluster it checks the neighborhood of a given radius has to contain at least a minimum number of points. This is the core idea behind DB-scan algorithm. So the two parameters is EPS and minimum point. EPS is to define the neighborhood around a data point. Okay. If the distance between the 2 points is lower or equal to epsilon means that points are neighbors. Okay. So if the epsilon value is small means larger part of data is considered as outliers. If epsilon is fixed as very large, then the clusters will merge. So appropriately choosing the epsilon value is very much needed in the case of DB-scan algorithm. സോ എപ്സിലോണിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡാറ്റാ പോയിന്റ് ചുറ്റുമുള്ള നൈബർഹുഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എപ്സിലോൺ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ആ എപ്സിലോണിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഡാറ്റാ പോയിന്റുകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും ആ കോർ പോയിന്റിന്റെ നൈബേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയും. എപ്സിലോൺ നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്മോൾ ആക്കാനും പറ്റില്ല, ലാർജ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒത്തിരി സ്മോൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഡേറ്റയും ഔട്ട്ലിയേഴ്സ് ആയി പോകും. ഒത്തിരി ലാർജ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് മെർജ് ഉണ്ടാവും.
ഇനി മിൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് അടുത്ത പാരാമീറ്റർ. മിൻ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എപ്സിലോൺ റേഡിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് നൈബേഴ്സ്, അത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ്. ഇനി ഞാൻ മിൻ വാല്യൂ ലാർജർ ആക്കി വെച്ചാലും ഒത്തിരി സ്മാളർ ആക്കിയാലും ഇവിടെയും പ്രശ്നമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡാറ്റാ സെറ്റ് ലാർജർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മിൻ പോയിന്റ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ലാർജ് ആയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇനി ഒരു തം റൂൾ ഉണ്ട്. മിനിമം പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദി ഡാറ്റാ സെറ്റ് പ്ലസ് 1 ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അൽഗോരിതം തുടങ്ങുമ്പോൾ മിനിമം എങ്കിലും മിൻ പോയിന്റ്സിന്റെ എണ്ണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 ആയിട്ടെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം. So before coming to the algorithm, you must know about directly reachability and reachability. So a point, for example, P is a core point. Okay, a point Q is directly reachable from P means the point Q is within the epsilon distance from the core point P. P എന്ന് പറയുന്ന കോർ പോയിന്റ് എക്സലോൺ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള പോയിന്റ് Q ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും Q is directly reachable from P. Okay, so the points are said to be directly reachable. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു പോയിന്റ് Q ഈസ് റീച്ചബിൾ ഫ്രം P എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ P എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് Qയിലോട്ട് റീച്ചബിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ജസ്റ്റ് റീച്ചബിലിറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ P1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, Q Pn ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. P1, P2, P3 അപ് ടു Pn അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ P1 ഈസ് ഡയറക്ട്ലി റീച്ചബിൾ ടു P2, ദാറ്റ് ഈസ് P2 ഈസ് വിത്തിൻ ദ എക്സലോൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് P1 ആൻഡ് ഹാസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദാറ്റ് നൈബർഹുഡ് കണ്ടീഷൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സലോൺ ആൻഡ് മിനിമം പോയിന്റ്സ്. Then P2 is directly reachable from P3, P3 is directly reachable from P2. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ we say that P is reachable from Q, that is P is fixed as P1 and Q is fixed as Pn. Q is fixed as Pn. മനസ്സിലായോ? ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു പോയിന്റ്സും റീച്ചബിൾ അല്ലാത്ത എല്ലാ പോയിന്റ്സും വി ട്രീറ്റഡ് ഇറ്റ് ആസ് നോയ്സ് പോയിന്റ്സ് ഓർ ഔട്ട്ലിയർ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയും. ഇനി നമുക്ക് DB സ്കാൻ അൽഗോരിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കും. അത് കോർ പോയിന്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് കോർ പോയിന്റ്? ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ 2 പാരാമീറ്റേഴ്സ്, മിൻ പോയിന്റ്സും ദെൻ എക്സലോൺ ഡിസ്റ്റൻസും വെച്ചിട്ട് അതൊരു കോർ പോയിന്റ് ആണോ എന്ന് എടുക്കും. എന്നിട്ട് അതൊരു ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ നൈബർഹുഡിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റ്സും എടുക്കും. ഓക്കെ, അത് ഒരു ക്ലസ്റ്ററിലും നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിലും പെട്ടതല്ലല്ലോ ഓരോ നൈബർഹുഡിലുള്ള പോയിന്റ്സും. അതും ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. എന്താണ്? ഡെൻസ്ലി കണക്റ്റഡ് പോയിന്റ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫൈൻഡ് റിക്കോഴ്സീവ്ലി ഓൾ ഇറ്റ്സ് ഡെൻസ്ലി കണക്റ്റഡ് പോയിന്റ്സ്. ഡെൻസ്ലി കണക്റ്റഡ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി കണക്റ്റഡ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ആ പോയിന്റിന്റെ എക്സലോൺ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ആ മിനിമം പോയിന്റ്സ് ക്രൈറ്റീരിയം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ക്ലസ്റ്ററിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റുകളും എടുത്ത് ക്ലസ്റ്ററിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി എനിക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ് ഇതൊന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് ഒന്നെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് വേറൊരു ക്ലസ്റ്ററിന്റെ ഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്, ഒരു നോയ്സ് ആണ്. നമുക്ക് അൽഗോരിതം ഒന്ന് നോക്കാം. ഫൈൻഡ് ഓൾ നൈബറിംഗ് പോയിന്റ്സ് വിത്തിൻ എപ്സിലോൺ ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ ദ കോർ പോയിന്റ്സ് ഓർ വിസിറ്റഡ് വിത്ത് മോർ ദാൻ മിൻ പോയിന്റ് നൈബേഴ്സ്. ഫോർ ഈച്ച് കോർ പോയിന്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അസൈൻ ടു എ ക്ലസ്റ്റർ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ക്ലസ്റ്റർ. നമ്മൾ ഓരോ കോർ പോയിന്റ് എടുക്കുക, അതൊരു ക്ലസ്റ്ററിലും അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ക്ലസ്റ്റർ, ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി ആ പോയിന്റ് ഒരു കോർ പോയിന്റ് എടുത്തു അതിനെ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡ് റിക്കേഴ്സീവ്ലി ഓൾ ഇറ്റ്സ് ഡെൻസിറ്റി കളക്റ്റഡ് പോയിന്റ്സ്. അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡെൻസിറ്റി കണക്റ്റഡ് പോയിന്റ്സും എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അസൈൻ ദം ടു സെയിം ക്ലസ്റ്റർ ആസ് ദ കോർ പോയിന്റ്. കോർ പോയിന്റ് ഏത് ക്ലസ്റ്ററിൽ പെട്ടോ അതേ ക്ലസ്റ്ററിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡെൻസിറ്റി കണക്റ്റഡ് പോയിന്റ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോയിന്റ് എ ആൻഡ് ബി ഡെൻസിറ്റി കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഡെൻസിറ്റി കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഇപ്പൊ എക്ക് എപ്സിലോൺ ഡിസ്റ്റൻസും മിൻ പോയിന്റ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിയുടെ എപ്സിലോൺ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഏതുള്ളത്, ബി ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എയും ബിയും തമ്മിൽ ഡെൻസിറ്റി കണക്റ്റഡ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെയിനിങ് വഴി എയിൽ നിന്ന് സി, സിയിൽ നിന്ന് ബി ആണ് എങ്കിൽ എ സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ഡെൻസിറ്റി കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ചെയിനിങ് പ്രോസസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ഇറ്ററേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ത്രൂ ദ റിമൈനിങ് അൺവിസിറ്റഡ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ഒരു ക്ലസ്റ്ററിലും പെടാതെ കിടക്കുവാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം എന്താണ്, നോയ്സ് ആണ്. ഇനി ആ അൽഗോരിതം തന്നെ ഒന്നുകൂടി വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ഇതെന്താ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം DB സ്കാന് നമ്മൾ ആ 2 പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടാണ് EPS, മിൻ പോയിന്റ്സ്, കൂടാതെ നമ്മുടെ ഡാറ്റ സെറ്റ്. അങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യം നമ്മളുടെ എല്ലാ പോയിന്റും അൺവിസിറ്റഡ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഒരു ആർബിട്രറി ആയിട്ടുള്ള X1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു വിചാരിക്കുക. എന്നിട്ട് എക്സലോണിന്റെ നൈബർഹുഡ് നോക്കുക. ആ നൈബർഹുഡിൽ ഈ സഫീഷ്യന്റ് എൻ പോയിന്റ്സ് ഇതെല്ലാം ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക.
സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്ററിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത പോയിന്റ് വിസിറ്റഡ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത പോയിന്റിനെ എന്തായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക? നോയ്സ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫൗണ്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്ററിങ് അതൊരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇനി അതിൻ്റെ നൈബർഹുഡിലുള്ള അടുത്ത പോയിന്റ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് ഇതുപോലെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പോയിന്റുകളെ ആഡ് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ബോർഡർ പോയിന്റുകളെ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ കോർ പോയിന്റുകൾ കാണുന്നതെല്ലാം ആ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. ആഡ് ചെയ്ത് കുറേ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു വിചാരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പം പിന്നെ അവിടെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇനി ഒന്നും ആ നൈബർഹുഡിലൊന്നും വരുന്നില്ല. നമുക്ക് അൺവിസിറ്റഡ് നമ്മുടെ ഡാറ്റാ സെറ്റിൽ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ന്യൂ അൺവിസിറ്റഡ് പോയിന്റ് റിട്രീവ് ചെയ്യും. ആ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ബോർഡർ പോയിന്റിന്റെ കണ്ടീഷനും അപ്പം അത് പുതിയൊരു ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അതൊരു നോയ്സ് ആണ് എങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു കോർ പോയിന്റും അല്ല ബോർഡർ പോയിന്റും അല്ലാതെ വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എങ്കിൽ അതൊരു നോയ്സ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് അവിടെ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് എല്ലാ ഡാറ്റാ സെറ്റും തീരുന്നിടം വരെ ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.